مثال آپ لوگوں نے پڑھ لیا، دیکھ لیا. اب یہاں سے فعل مضارع کا اعراب بیان کر رہے ہیں. جس طرح اس میں متمکن شرطوں کے ساتھ مورد ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی شرطوں کے ساتھ مورب ہے، تو اس کا بھی اعراب بیان کرنا ہوگا. فرماتے ہیں فصل بدا کے اعراب مضارع سے است. جان لیجئے کہ مضارع کا اعراب 3 ہے. مضارع کا اعراب 3 ہے: رفع و نصب و جزم. رفع اور نصب اور جزم. اور اس میں متمکن کا اعراب کیا پڑا تھا؟ رفع نصب جر. اسی سے معلوم ہو گیا کہ جر اسم کس اسم میں ہے اور جزم جو ہے فعل کے ساتھ خاص ہے. رفع وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی نصب، یہاں پہ بھی نصب، لیکن وہاں پہ تھا جر، یہاں پہ آ گیا جزم ساکن. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فعل کا اعراب ہے، رفع نصب جزم. اور اس میں متمکن کا اعراب کیا ہے؟ رفع نصب جر. آگے فرماتے ہیں فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب بر 4 قسم است. فعل مضارع اعراب کی قسموں کے اعتبار سے 4 قسمیں پر ہے. فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، اور اس میں متمکن باعتبار وجوہ اعراب 16 قسموں پر ہے. اور یہ فعل مضارع 4 قسموں پر ہے. اول پہلی قسم دیکھیے، اس فعل کا اعراب بتا رہے ہیں جو فعل کیا ہو؟ صحیح. کیا ہو؟ صحیح. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح کا مطلب معتل محموز نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ صحیح ہو. مجرد از ضمیر بارز. مجرد از ضمیر بارز مرفوع. کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل صحیح ہو اور ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. کون سی ضمیر سے؟ ضمیر بارز مرفوع. ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. تو اس کا مطلب اگر فعل صحیح نہ ہو تو اس کا اعراب الگ ہوگا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ضمیر بارز مرفوع، بارز کا مطلب ظاہر، مرفوع کا مطلب رفع والا. سمجھے کہ نہیں؟ جو فاعل وغیرہ واقع ہوتا ہے وہ ضمیر. تو انہوں نے کہا کہ ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. تو اس کا مطلب ضمیر بارز مرفوع سے اگر خالی نہ ہو، یعنی مطلب اس فعل صحیح کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع ہو تو اس کا اعراب الگ ہوگا. یہاں پہ کیا ہے کہ وہ فعل صحیح ہو، ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. کون ضمیر بارز مرفوع؟ کہہ رہے کہ برائے تثنیہ، جو تثنیہ کے لیے آتی ہے وہ جمع مذکر، اور جمع مذکر کے لیے آتی ہے وہ برائے واحد مؤنث مخاطبہ، اور جو ضمیر واحد مؤنث مخاطبہ حاضر کے لیے آتی ہے، ایسی ضمیر سے وہ فعل پاک صاف ہو. سمجھ رہے ہیں؟ فعل مضارع میں آپ نے دیکھا ہے کہ تثنیہ کی بھی اس میں ضمیر آتی ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ یفعلان، یفعلو آپ نے کہا، اس کے بعد یفعلان، تو آپ دیکھیے اس میں آئی کہ نہیں تثنیہ کے لیے الف ضمیر؟ یفعلون جمع مذکر میں واو ضمیر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تفعلینا میں یا ضمیر ہے برائے واحد مؤنث مخاطبہ. سمجھے کہ نہیں؟ جیسے تضربینا بین سطور دیکھیے، تضربینا لکھا ہے، وہی تفعلینا. تو یعنی فعل وہ فعل مضارع صحیح ہو، ضمیر بارز مرفوع جو تثنیہ جمع مذکر واحد مؤنث حاضر کے لیے ہے اس سے خالی ہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خالی ہونے کا مطلب اس میں ضمیر بارز مرفوع
जो तस्निया और जमा और वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए होती है वो ना हो, उससे वो फेल खाली हो, तो उसका एराब है रफाश व जम्मा बाशद, हालत रफा में जम्मा होगा, वह नसब व फतह और हालत नसब में फतह के साथ होगा, वह जज्म व सुकून और हालत जज्म में सुकून के साथ होगा। हालत जज्म में किसके साथ? सुकून के साथ। हालत रफा में जम्मा होगा, हालत नसब में फतह, हालत जज्म में सुकून। समझ रहे हैं? ये कौन फेल? वही फेल कि जो सही हो और ज़मीर बारिज मरफू जो तस्निया जमा मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए ज़मीर आती है उस ज़मीर से पाक साफ हो, तो उस फेल, ऐसे फेल का एराब होगा यही कि हालत रफा में जम्मा होगा, हालत नसब में फतह होगा, हालत जज्म में सुकून के साथ, जैसा कि हुआ यज़रिबु, ये हालत रफा में है। हुआ मुब्तदा, यज़रिबु जुमला बनकर के खबर। तो यज़रिबु हालत रफा में, वलन यज़रिबा हालत नसब में, वलम यज़रिब हालत जज्म में। समझ रहे हैं? लन यज़रिबा वलम यज़रिब, तो ये हालत नसब व जज्म में है। अब देखिए इसी यज़रिबु को देखिए, बिल्कुल सही है। क्या है? हरफ इल्लत से खाली है। इसी तरह ज़मीर बारिज मरफू से भी खाली है। इसमें कोई ज़मीर बारिज नजर आती है? नहीं। ना वो जो तस्निया के लिए और जमा के लिए और वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए जो ज़मीर बारिज होती है वो ज़मीर यहाँ पे नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे फेल के लिए एराब वही होगा कि हालत रफा में जम्मा, हालत नसब में फतह और हालत जज्म में सुकून के साथ। हुआ यज़रिबु, वो मारता है या मारेगा, वलन यदरिबा, और वो हरगिज नहीं मारेगा, वलम यदरिब, उसने नहीं मारा है। ये पहली किस्म थी फेले मुजारे बएतबारे वजूह एराब। 4 किस्मों पर है। उन 4 किस्मों में से पहली किस्म यही है, क्या? और ज़मीर बारिज मरफू बराए तस्निया और जमा मुज़क्कर और बराए वाहिद मुअन्नस से खाली हो। यज़रिबु खाली है, यफ़अलु खाली है। अब यज़रिबु की जगह यस्माउ भी लगा सकते, यफ़ताउ भी, यनसुरु भी, यकरुमु भी। समझ नहीं? यानी जो जो भी फेल सही होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि कलाम अरब में जो भी फेल सही होगा, फेल मुजारे, और अगर वो ज़मीर बारिज मरफू जो तस्निया जमा मुज़क्कर वाहिद मुअन्नसा के लिए होती है, ऐसी ज़मीरों से अगर खाली हो तो उस फेल का एराब यही होगा रफाश व जम्मा बाशद व नसब व फतह व जज्म व सुकून। हालत रफा में जम्मा के साथ होगा, हालत नसब में फतह के साथ होगा, हालत जज्म में सुकून के साथ। मोतले वावी, मुफरद का मतलब है वाहिद, मोतल का मतलब है हरफ इल्लत वाला, और वावी का मतलब यानी वाव हरफ इल्लत हो तो मोतले वावी, या हो तो मोतले याई, अलिफ हो तो मोतले अलिफी। समझे कि नहीं? ये सब पंजगंज वगैरह में पढ़ेंगे। तो दूसरी किस्म फेले मुजारे वो क्या हो? मुफरद हो, मोतले वावी हो, जैसा कि यगजू, 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 गजा यगजू का मतलब गजवा करना, जंग करना। यगजू के आखिर में देखिए वाव है, हरफ इल्लत है, तो ये मोतले वावी है। उसके बाद याई, यानी मतलब मोतले याई, यानी मुफरद हो, मोतले वावी हो, जैसा कि यगजू या याई हो। याई और याई यानी मोतले याई, जैसा कि यरमी, देखिए आखिर में या है, हरफ इल्लत है, इसीलिए इसको मोतले याई कहते हैं। इसका इराद क्या है? फरमाते रफाश ब तकदीर जम्मा बाशद, हालत रफा में तकदीरी जम्मा होगा। किसका? यरमी का, यगजू का। बलफ्ज़ दीगर फेले मुजारे मोतले वावी, मोतले याई का इराब हालत रफा में तकदीरी जम्मा होगा, वह नसब व फतह लफ्जी, और हालत नसब में फतह लफ्जी के साथ होगा, वह जज्म हज़्फ़ लाम, और हालत जज्म में लाम के हज़फ के साथ होगा, यानी आखिरी हरफ के हज़फ के साथ होगा। कब? हालत जज्म में। जैसा कि ये हालत रफा में बयान कर रहे हैं, हुआ यगजू व यरमी, तो देखिए वाव पर और या पर कोई जम्मा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? हालत रफा में तकदीरी जम्मा होगा यहाँ पर।
हालत नसब में फतह लफ्जी बताया था, वलन यगजुआ वलन यरमिया, वो हरगिज गजवा नहीं करेगा, वो हरगिज नहीं फेंकेगा। रमा यरमी का माने फेंकने के माने में यरमी, तो वलन यगजुआ वलन यरमिया ये हालत नसब में फतह लफ्जी के साथ का एराब की मिसाल है। वलम यगजो वलम यरमे, वलम यगजो वलम यरमे, तो ये हालत जज्म में है। और इन्होंने बताया था हालत जज्म में लाम के हज़्फ के साथ। तो देखिए यगजो है वलम यरमे है, समझ गए? वलम यगजो जे के बाद कुछ नहीं है, आखिर में वाव था वो हज़फ कर दिया। वलम यरमी मीम के बाद वो या था हज़फ कर दिया। कौन हालत? ये हालत जज्म में आखिरी हरफ के हज़फ के साथ। ये दूसरी किस्म का बयान था। दूसरी किस्म में मोतले वावी और मोतले याई दोनों शामिल है दूसरी किस्म में। तीसरी किस्म देखिए मुफरद मोतले अलिफी। तीसरी किस्म मुफरद, मुफरद से मुराद वही वाहिद, मोतले अलिफी। चूं यरदा, जैसा कि यरदा ये मोतले अलिफी आखिर में है, अगरचे देखने में या है लेकिन अलिफ है, खड़ी जबर है वो। रफाश बतकदीर जम्मा बाशद, हालत रफा में तकदीरी जम्मा होगा। वह नसब बतकदीर फतह, और हालत नसब में तकदीरी फतह के साथ। वह जज्म बहज़्फ़ लाम, और हालत जज्म में हज़्फ़ लाम के हज़्फ़ के साथ। हालत रफा में तकदीरी जम्मा, हालत नसब में तकदीरी फतह, और हालत जज्म में लाम के हज़्फ़ के साथ, यानी कलेमा के आखिरी हर्फ के हज़फ के साथ। चूं हुआ यरदा वलन यरदा वलम यरदा, तो देखिए हुआ यरदा वलन यरदा में हालत रफा में देखिए तकदीरी जम्मा और तकदीरी फतह के साथ है हालत रफा नसब में, और हालत जज्म में देखिए आखिर में हज़फ के साथ है कि नहीं, वलम यरदा। समझ रहे हैं? तो ये दूसरी किस्म किसकी थी? तीसरी किस्म किसकी थी? मोतले अलिफी, जो वाहिद व मुफरद बोल करके तस्निया और जमा को निकाल दिए हैं। समझ रहे हैं? क्यों? इसीलिए कि मोतले वावी या याई या मोतले अलिफी तस्निया जमा का इराब अलग होगा। इसी तरह अभी सिर्फ मुफरद मुफरद का बयान चल रहा है। ऊपर सबसे पहले सही मुजर्रद का बयान किया जो जमीरों से खाली हो, सही फेल। दूसरी में मोतले वावी और याई, तीसरी में मोतले अलिफी को बयान किया है। समझ रहे हैं? चारुम देखिए, अब आइए चारुम सही या मोतल। चौथी किस्म में तीन किस्म पढ़ चुके, चौथी किस्म में सही भी शामिल है, मोतल भी शामिल है, बस जमाइर के साथ। वह नून हाय मज़कूरा और मज़कूरा नूनों के साथ। पहले क्या था? मुजर्रद अज ज़मीर बारिज मरफू बराए तस्निया व जमा मुज़क्कर और बराए वाहिद मुअन्नस मुखातबा, पहली किस्म। दूसरी किस्म क्या था? मोतले वावी और याई। समझे कि नहीं? क्या था? मोतले वावी और याई। समझ रहे हैं? मुफरद था वो, क्या है? मुफरद मोतले। मुफरद का मतलब वही तस्निया जमा मुज़क्कर वगैरह ना हो। चौथी किस्म में सब शामिल है। फरमाते सही या मोतल बस जमाइर व नून हाय मज़कूरा, जमीरों के साथ, समझे कि नहीं, और मज़कूरा नूनों के साथ। उसका इराब होगा क्या? रफा शान। हालत रफा में क्या है? बाइज़बात नून बाशत करेगा। हालत रफा में नून के इस बात के साथ होगा, क्या होगा? तस्निया, चाहे वो सही हो, मोतले वावी हो, याई हो, समझ रहे हैं, अलिफी हो। हालत रफा में नून के इस बात के साथ, यानी नून बरकरार रहेगा, नून होगा। जैसा कि दर तस्निया कोई तस्निया में तू बोलेगा, कहेगा क्या? हुमा यजरबान व यगजुबान व यरमियान व यरदयान। देखो यजरबान ये सही फेले मुजारे सही तस्निया की मिसाल है। यगजुबान ये फेले मुजारे मोतले वावी की मिसाल है। यरमियान फेले मुजारे याई की मिसाल है। ये मोतले याई की मिसाल है। मोहम्मद ताहिर अली वीडियो, ये कौन है? ये फेले मुजारे मोतले अलिफी तस्निया है। चारों ऊपर के जो किस्में आपने पढ़ी, सही, मोतले वावी, याई और अलिफी, वो सब चौथी किस्म में शामिल है तस्निया में।
تو کہہ رہے کہ جیسا کہ تسنیہ میں تو بولے گا ہما یرزربان یغزوان یرمیان یربیان، سمجھ گئے نہیں؟ وہ دونوں کے دونوں مارتے ہیں یا ماریں گے، وہ دونوں لڑائی کرتے ہیں یا کریں گے، وہ دونوں پھینکتے ہیں پھینکیں گے، وہ دونوں راضی ہوتے ہیں یا ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیے دوست، یہ سب کے سب تسنیہ ہے اور آخر میں نون ہے کہ نہیں؟ نون کا اس بات ہے کہ نہیں؟ تو حالت رفع میں نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا۔ ودر جمع مذکر گوئی، اور جمع مذکر میں تو بولے گا کیا؟ ہم یضربون ویغزون ویرمون ویربون۔ دیکھو جمع مذکر میں تو بولے گا نون کے اس بات کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ حالت رفع میں ہم یضربون، وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، وہ سب لڑائی کرتے ہیں کریں گے، وہ سب پھینکتے ہیں یا پھینکیں گے، وہ سب راضی ہوتے ہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نون ہے جمع میں، تسنیہ میں بھی نون، جمع میں بھی نون۔ اچھا ودر مفرد مؤنث حاضر گوئی، اور مفرد مؤنث حاضر میں کہے گا تو انت تضربین و تغزین و ترمین و تربین۔ دیکھو نون کے اس بات کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کہا مفرد مؤنث حاضر میں، یہ انتا غلط ہے، انتے ہونا چاہیے۔ تضربین تو مارتی یا مارے گی، تو انتا نہیں ہوگا بلکہ انتے ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ چلو اتنا ہی یاد کرو، یہ یعنی نون۔ اب بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ صحیح ہو، چاہے وہ معتل ہو، معتل واوی ہو یا یائی ہو یا الفی ہو، ہے نا؟ ضمیروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ حالت نصب اور جزم میں نون کے حذف کے ساتھ ہوگا، و نصب و جزم بحذف نون، اور حالت نصب اور جزم میں نون کے حذف کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ چنا کے در تسنیہ گوئی، جیسا کہ تو تسنیہ میں بولے گا۔ حالت رفع میں تو ہما یضربان و یغزوان و یرمیان و یربیان، اور جمع مذکر میں بولا تھا ہم یضربون یغزون اور یرمون یربون، یہ بولا تھا آپ نے۔ اب دیکھیے حالت نصب میں اور حالت جزم میں انہی چیزوں کو کس طرح ہم پڑھیں گے، دیکھیے فرماتے ہیں لن یضربا، یضربانے نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے میزان میں پڑھ چکا ہے کہ نفی جہت بلند جو ہے کیا جو کہتے ہیں، یہ لن جو ہے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ اب اس طرح پڑھیے کہ لن جو ہے یہ حرف ناصب ہے، اور آخر سے جو ہے کیا؟ فعل مضارع کو، کہ نون فعل مضارع میں جو تسنیہ جمع کا نون ہے اس کو ساقط کر دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ تسنیہ میں بولے گا لن یضربا ولن یغزوا ولن یرمیا ولن یربیا، اب حالت جزم میں کیا؟ ولم یضربا ولم یغزوا ولم یرمیا ولم یربیا، یہ تسنیہ میں بولے گا اس طرح۔ کس حالت میں ہو؟ جب اسی حالت نصب اور جزم میں ہو، جس طرح وہاں پہ لم یفعل پڑھا تھا آپ نے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لن یفعل پڑھا تھا، ہاں، تو اس میں نون ساکت ہو گیا تھا، ہاں، لن یفعل لن یفعل لن یفعلو، لن یفعلو پڑھا تھا، یفعلونا نہیں کہا تھا، ہاں۔ ودر جمع مذکر گوئی، اور جمع مذکر میں کہے گا تو کیا کہے گا؟ لن یضربو ولن یغزو ولن یرمو ولن یرضو ولم یضربو ولم یغزو ولم یرمو ولم یرضو، یہ حالت نصب و جزم میں جمع مذکر میں اس طرح بولیں گے، جس طرح وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا لن یفعلو، سمجھ رہے ہیں؟ لم یفعلو۔ ودر واحد مؤنث حاضر گوئی، اور واحد مؤنث حاضر میں تو کہے گا کس حالت میں؟ حالت نصب اور جزم میں، یہ یاد رکھیے گا۔ حالت رفع میں تو نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا، لیکن نصب اور جزم کی حالت میں واحد مؤنث حاضر میں تو کہے گا کیا؟ لن تضربی ولن تغزی ولن ترمی ولن تربی ولم تضربی ولم تغزی ولم ترمی ولم تربی، یہ حالت نصب و جزم میں مؤنث حاضر میں کہیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ جیسا کہ وہاں پہ آپ نے میزان میں پڑھا تھا لن تفعلی، سمجھے؟ لم تفعلی یہ پڑھا تھا آپ نے، تو اسی کے وزن پر لن تضربی لن تغزی لن ترمی لن تربی، اس کے بعد لم تضربی ولم تغزی ولم ترمی ولم تربی، یہ واحد مؤنث حاضر میں اس طرح پڑھیں گے جبکہ وہ حالت نصب اور جزم میں ہو۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ فعل مضارع چاہے جمع صحیح ہو یا معتل ضمیروں کے ساتھ ہو، تثنیہ اور جمع میں ضمیر ہوتی ہے، ضمیروں کے ساتھ ہو تو اس چوتھی قسم کا اعراب کیا ہے؟
تو اس کو کہیں گے حالت رفع میں نون کے بات کے ساتھ ہوگا، اور حالت نصب اور جزم میں حذف نون کے ساتھ ہوگا۔ حالت رفع میں نون ہوگا اور نصب اور جزم میں نون نہ ہوگا، سمجھے؟ تو یہ سب کو خوب خوب یاد رکھو۔